जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। সবাই উচ্চস্বরে নাম হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে হরে। সবাই নববর্ষে সবাই হরির নাম করুন উচ্চস্বরে। সবাই সবাই বলুন হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jai Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Gora Nataraj Jaya Gora Nataraj. Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadrama. Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jayo Jayo Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Haribol Gaura Haribol Nitai. हरिनाम संकीर्तन की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌরভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাসে। সবাইকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনাদের এই নববর্ষ কৃষ্ণময় কাটুক, এটাই প্রার্থনা করি ভগবানের চরণে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 90, Text number 17 না তো 8 থেকে 17 না 8 to 17। बट 8 से स्क्रॉल डाउन करने से अच्छा होगा, सब देख पाएगा, रिपीट कर पाएगा। हाँ 8 থেকে না, हाँ শুধু শ্লোকটা পড়বো না। আচ্ছা ঠিক আছে। তো অনেক লম্বা সেকশন আজকে কভার করা হবে, 8 নম্বর শ্লোক থেকে 17 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত। তো 8 নম্বর শ্লোক থেকে 16 নম্বর শ্লোক অবধি আমরা শুধু অনুবাদটি পড়ব। 17 নম্বর শ্লোকে সব কিছু হবে, অনুবাদ তাৎপর্য পড়ব যদি থাকে। 10, 90, 8 নাই, এটার মধ্যে তো 90 নেই, আছে আছে। ওকে, 8 নম্বর শ্লোক 89। অনুবাদ 8 নম্বর শ্লোকের। 8 আর 9 একসঙ্গে আছে। সো এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সমূহের সংক্ষিপ্ত সার। আর আমরা দেখতে পাবো এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গুণকীর্তন করছেন ওনার দ্বারকার পত্নীরা। ওকে, সো 8 আর 9 অনুবাদ। গন্ধর্বগণ যখন আনন্দের সঙ্গে মৃদঙ্গ, প্রণব ও আনক বাদ্য সহ তার স্তবগান করত এবং সুত, মগধ ও বন্দি নামক পেশাদার কবিয়ালগণ বিনা বাদন সহ তার উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করত। ওকে, তো কারণ কি, আমার মনে হয় না আর সময় পাবো ফেরত এসে আলোচনা করার মতো। তো ওই জন্য আমরা আলোচনা করতে করতে এগোবো আর 17 নম্বর শ্লোকে বিস্তারিত করব। তো এখানে আমরা জানি গন্ধর্ব লোকে যারা বাসী তারা এইসব বাদ্য কীর্তন এসবে খুব পারদর্শী গন্ধর্ব লোকেরা। তো তারা সব এরকম এসব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কীর্তন করছে। আবার পেশাদারি কবি সেও তার কবিতা আবৃত্তি করত। শ্রীকৃষ্ণ তার পত্নীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতেন। হাসতে হাসতে তার রানীরা
পিচকারি দিয়ে তার গায়ে জল সিঞ্চন করতেন এবং তিনিও তাদের প্রতিসিঞ্চন করতেন। যক্ষরাজ যেভাবে যক্ষীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে তার রানীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। ওকে, এগুলো সব ঘটনাগুলি হচ্ছে কিন্তু দ্বারকায়। এরপর 10 নম্বরের অনুবাদ। রানীদের সিক্ত বসনের অভ্যন্তর থেকে তাদের উরু ও স্তন স্পষ্ট হয়ে উঠত। তখন তারা যখন তাদের প্রিয়তমকে জল সিঞ্চন করতেন, তাদের বৃহৎ কবরীতে আবদ্ধ ফুলগুলি স্খলিত হতো এবং তার পিচকারিটি অপহরণের জন্য তারা তাকে আলিঙ্গন করলে তার স্পর্শে তাদের কামভাব বর্ধিত হওয়ায় তাদের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হতো। মানে ভগবানের যে পিচকারি ছিল সেটিকে নিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে আলিঙ্গন করতেন সেই সময়। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রানীরা দীপ্তিমান সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হতেন। 11 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফুলমালা তাদের স্তনের কুমকুমে লিপ্ত হয়ে উঠত এবং তার কুন্তল রাশি বিনিবেশ হেতু অবিনষ্ট হয়ে পড়ত। হস্তিরাজ যেমন হস্তিনী দলের সঙ্গে আনন্দের উপভোগ করে, তেমনিভাবে শ্রী ভগবান স্বয়ং তার যুবতী পত্নীর প্রতি জলসিঞ্চন করে এবং তারাও শ্রী ভগবানের দিকে জলসিঞ্চন করে আনন্দ উপভোগ করতেন। জাস্ট লাইক একটা হোলির অ্যাটমসফিয়ার দ্বারকায়। পরে শ্রীকৃষ্ণ ও তার পত্নীরা তাদের জলক্রীড়াকালীন পরিধেয় অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ গান করে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই সব নটীদের প্রদান করতেন। ওকে, এরপর 13 নম্বর। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তার রানীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে তার ইশারা, কথোপকথন, দৃষ্টিপাত এবং হাস্য, পরিহাসযুক্ত ক্রীড়া ও আলিঙ্গনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তাদের চিত্তকে মোহিত করতেন। তো এইভাবে এনাদের আনন্দ প্রদান করে ভগবান তাদের চিত্তকে মোহিত করতেন। আর এটাই মেন উদ্দেশ্য। অনেক আমরা শুনি জড়জাগতে ঠাট্টা করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এতগুলি পত্নী, হ্যাঁ, তাহলে এই হিন্দু ধর্মে পলিগ্যামি মানে ম্যারিং মোর দেন ওয়ান, হ্যাভিং মোর দেন ওয়ান ওয়াইফ। তো এটাকে এত নিন্দা করা হয় কেন? আপনাদের তো ভগবান 16,000 এরকম। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবানের উদ্দেশ্য কি? ভগবানের উদ্দেশ্য না যে এত বিবাহ করে ইন্দ্রিয় ভোগ করা। ভগবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এত বিবাহ করে তাদেরকে তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করা। কারণ কি, তারা হচ্ছে ভগবান। সব এই যে এক একটি রানীর কথা বলা হচ্ছে, এরা সব মহান ভক্ত, এরা পূর্বজন্মে মহান ভক্ত ছিলেন, ওই জন্য এই স্বীকৃতি পাচ্ছেন ভগবানের পত্নী রূপে। তারা ভগবানের সঙ্গে এত মানে লীলায় ভাগ করতে পারছেন। মানে যাকে হিন্দিতে বলে না, এক এক নে বহুত সैकड़ों पापड़ बेला है फिर ये दिन आया है। দে আর নো অর্ডিনারি পিপল। ওনাদেরকে সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা বা সাধারণ স্ত্রী এরকম ভাবা উচিতই নয়। বহুত নে বহুত তপস্যা কিয়া, এক একজন অনেক কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফলে এই স্বীকৃতি লাভ করেছেন, এই পজিশনে এসছেন যে ভগবানের সঙ্গে পিচকারি ক্রীড়া করছেন। হ্যাঁ, পিচকারি, জলক্রীড়া এক্সেট্রা। তো সাধারণ মানুষদের কি বোঝাবো? তারা ভাবেন যে ভগবান এত বিবাহ করে ইন্দ্রতৃপ্তি করছেন। হ্যাঁ,
সো মিসকনসেপশন, এখন জানে না বলে, অজ্ঞানতার অভাবে এইসব কমেন্টস আমরা শুনি সমাজে, না অজ্ঞানতার অভাবে, জানি না কার কি পজিশন আর কি ঘটনা ক্রমে এইসব পরিস্থিতি হয়েছিল। এইসব রানীগুলোকে, যারা এখন তারা অবিবাহিত ছিল, তাদেরকে এক অসুর, বোমাসুর নিয়ে গুফায় অপহরণ করে গুফায় রেখে দিয়েছিল। আর তারা তখন ভগবানকে প্রার্থনা করেছিলেন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য, কিন্তু ভগবান তাদের প্রার্থনা শুনে এসে তাদেরকে ওই গুফা থেকে বের করিয়ে উদ্ধার করেন। এখন তারপর চলে যেতে বলেন, যে যার রাজ্যে চলে যাও। তখন সেই রাজকুমারীরা বলেন যে, কিন্তু আমরা এতদিন রাজ্যের বাইরে ছিলাম, আমাদেরকে তো কেউ স্বীকার করবে না, তো কৃপা করে আপনি আমাদেরকে পত্নী রূপে স্বীকার করুন। তখন ভগবান তাদের অসহায় পরিস্থিতি দেখে তাদেরকে স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, এটা এরকম না যে তাদের বিবাহ করেছিল শুধু ওই অসহায় পরিস্থিতির জন্য। এই সব রাজকুমারীরাও অনেক বড় ভক্ত ছিলেন ভগবানের, ওই জন্য এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দের ইজ এ ব্যাকগ্রাউন্ড ফর এভরি সিচুয়েশন, নাথিং হ্যাপেন্স উইদাউট এনি কজ, বিনা কারণে কিছু হয় না। তাদের এই অপহরণও একটি মাধ্যম ছিল মাত্র, তাদের উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গ করার, এই মানে ওনার সঙ্গ লাভ করার, এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করার এই মাধ্যম হলো এই ঘটনা। এই বোমাসুর ওদের লুকিয়ে রাখলো গুফায়, এগুলো দিস আর অল ইনস্ট্রুমেন্টস। অ্যাট দি এন্ড ইট ইজ যে যা প্রাপ্য, সেই প্রাপ্যটা পাওয়ার জন্য এই ঘটনা ঘটেছিল। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিভাবে ভগবানের ধামে ভগবানের সঙ্গে লীলাবিলাস করছেন। এটাই জীবের বাস্তবিক স্থান, ভগবানের ধাম। দিস ইজ দি আলটিমেট ডেস্টিনেশন। আমরা এখানে কারেকশন, নিজেদের শুধরানোর জন্য এখানে ভগবান আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা যখন আমাদের এই জড়কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারবো, তখন আমরাও নিজেদের ভগবানের ধামে দেখতে পাবো। এই স্থান, জড়জগৎ আমাদের জন্য ফরেন ল্যান্ড, ওই জন্যই তো এটি দুঃখলা শাশ্বতম। ঠিক যেমন মাছকে জলের বাইরে এনে রাখলে মাছটি কেমন ছটফট করে, কারণ কি সেটা তার জন্য স্থান নয়। ওই জন্যই জীব জড়জগতে এসে দুঃখ পায়, কারণ কি এটা ওর জন্য স্থান নয়। আর এর ঠিক বিপরীত হচ্ছে, জড়জগৎ যেমন দুঃখালয় শাশ্বতম, ঠিক তেমনি চিৎ জগৎ হচ্ছে সুখালয়। ওই জন্য চিৎ জগতের নাম বৈকুণ্ঠ, যেখানে কোনো কুণ্ঠ নেই, যেখানে কোনো দুঃখ নেই। তো ওই জন্য ওখানে জীব ছটফট করে না, ওই জন্য ওখানে জীব ভগবানের সেবায় আনন্দ পায়। তো এটি হচ্ছে 13 নম্বর শ্লোক। এবার 14 নম্বর শ্লোকের অনুবাদে প্রবেশ করি, এটিতে তাৎপর্যও আছে। কৃষ্ণগত চিত্তা রানীরা ভাববিহলতায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন। তখন তাদের পদ্মলোচন প্রভুকে চিন্তা করতে করতে তারা উন্মত্তের মতো কথা বলতেন। আমি তাদের সেই সকল কথা বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন। তো ভগবান সঙ্গে এসব ক্রীড়া করতে, জল ক্রীড়া করতে করতে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে যেতেন, পাগলের মতো হয়ে যেতেন। আর আমরা দেখতে পাবো সামনে ভগবান আছে, আগামী শ্লোকে দেখতে পাবো সামনে ভগবান আছে, কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছে না। সামনে থাকার মানে অলদো দেয়ার হি ইজ জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য, সামনে থাকার সত্ত্বেও ওরা ভগবানের সঙ্গে ভগবানের বিয়োগ বেদনা অনুভব করছে। ক্যান ইউ ইমাজিন? ভগবান সাক্ষাৎ সামনে আছেন, ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন, কিন্তু হঠাৎ এরকম হৃদয়ে একটি ভাব প্রকাশ হলো যে ভগবান সামনে নেই, আর বিরহের সেই দুঃখ বেদনা উপভোগ করছেন এই রমণীরা। আমরা আগে দেখতে পাবো। তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের রানীগণের এই আপদ উন্মাদনা যেন তারা ধূর্তুরা বা অন্য কোনো ভ্রম উৎপাদনকারী মাদক দ্বারা মত্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগতভাবে প্রেম বৈচিত্র্য নামে পরিচিত
ক্রমাপর্যায়িক শুদ্ধ ভগবত প্রেমের ষষ্ঠ স্তরের প্রকাশ ছিল। তো তারা যেভাবে ব্যবহার করতে লাগে যেন মনে হচ্ছে যে তারা কি খেয়েছে, ধুত্তুরা। আমি গুগলে ভাবলাম দেখবো এই ধুত্তুরা জিনিসটা কেমন দেখতে, মানে এটি কোনো নেশা জাতীয় বস্তু মনে হয়, বলের মতো কাটা কাটা আছে, কাটা কাটা আছে, খায় কি করে লোকে, যাই হোক। তো মানে কোনো গাঁজা জাতীয় জিনিস হবে নিশ্চয়, নাকি গাঁজা না, এনিওয়েজ আফিম টাফিম জাতীয় হবে হয়তো, ফল, ধুত্তুরা ফল, আচ্ছা কাটা দেওয়া থাকে এবার। তো সে আচ্ছা, তো এটি খেলে হয়তো একটু নেশা টেশা হয়, ওই জন্য উল্টা মানে উন্মাদের মতো কথাবার্তা বলতে থাকে। তো সেটাই লিখছেন শিল প্রভুপাদ, কি যেন তারা ধুত্তুরা বা অন্য কোনো ভ্রম উৎপাদনকারী, বুঝতে পারছেন তো, ওরকম কিছু নেশা জাতীয় বস্তু খেয়েছে মনে হবে, কিন্তু না, এরকম না। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ভগবত প্রেমের ষষ্ঠ স্তরের প্রকাশ ছিল, সিক্সথ স্টেজ। প্রেম বৈচিত্র্য নামে পরিচিত ক্রমপর্যায়িক শুদ্ধ ভগবত প্রেমের ষষ্ঠ স্তরের প্রকাশ ছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামী তার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে 15:134 এই অনুরাগের বিচিত্রতার উল্লেখ করেছেন। তো এই ষষ্ঠ স্তরে কি পজিশনটা, সেটাই আগামী শ্লোকে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। পিয়স্য সন্নিকোহপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবত যা বিশ্লেষ ধিয়াতিস্তং প্রেম বৈচিত্র্যমুচ্যতে। তো এই ষষ্ঠ স্তরের লক্ষণ কি? যখন কারো চূড়ান্ত প্রেমের এক স্বাভাবিক উৎকর্ষতার রূপে কেউ প্রিয়তমার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সত্ত্বেও বিরহ বেদনা অনুভব করে, সেই অবস্থাকে প্রেম বৈচিত্র্য বলা হয়। হ্যাঁ, প্রিয়তমা সামনে আছে কিন্তু প্রিয়তমার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সত্ত্বেও বিরহ বেদনা অনুভব করছেন। ওকে, দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য সিক্সথ স্টেজ ইন দিস প্রেম বৈচিত্র্য, না সরি, হ্যাঁ প্রেম বৈচিত্র্য। এরপর আমরা 15 নম্বর শ্লোকে প্রবেশ করছি, এর অনুবাদ। রানীরা বললেন, হে কুরারি পাখি, তুমি বিলাপ করছো? এখন রাত্রিকাল এবং পৃথিবীর কোনো এক গুপ্ত স্থানে ভগবান নিদ্রায় যাচ্ছেন, কিন্তু হে সখী, নিদ্রায় অসমর্থ হয়ে তুমি জেগে আছো। কমলনয়ন ভগবানের উদার লীলাময় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা আমাদের মতো তোমার হৃদয়ও কি বিদ্ধ হয়েছে? মানে তুমিও কি এই ব্যথাটা অনুভব করছো, ভগবানের বিরহের ব্যথাটা? কাকে বলছেন? কুরারি পাখিকে। তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে রানীদের অপ্রাকৃত উন্মাদনা তার এক এমন ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ করেছিল যে তাদের আপন ভাবকে তারা সব কিছুর মধ্যে এক প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিফলিত দর্শন করতেন। যাকে দেখছে তার মধ্যেই ভাবছে তাদের যেই ব্যথাটা তাদের মধ্যেও আছে। একবার আগে দেখবো সমুদ্রকে দেখে বলছে, সমুদ্র তোমারও কি এরকম ব্যথা হচ্ছে, ওই জন্য তুমি গর্জন করছো? পাখিকে দেখে বলছে, পাখি তোমারও কি এই অবস্থা, ওই জন্য তুমি এরকম করে আওয়াজ করছো? হ্যাঁ, ভগবানের বিরহে তুমিও কি আমাদের মতোই ব্যথা পাচ্ছ? এখানে যাকে তারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃখিতা রূপে গ্রহণ করেছেন, সেই কুরারি পাখির উদ্দেশ্যে তারা বলছেন যে ভগবানের যদি তার বা তাদের নিজেদের জন্য কোনো উদ্বেগ থাকতো, তাহলে সেই মুহূর্তে তিনি সুখে নিদ্রা যেতেন না। তারা সাবধান করছেন যে কুরারি যেন শ্রীকৃষ্ণ তার বিলাপ শুনবেন এবং কৃপা করবেন এরকম আশা না করে, কারণ কি ভগবান তাদের দুঃখ দেবে যেমন তাদের দিয়েছে। তারাও বলছেন যে কুরারি পাখি, তুমি এরকম বিরহ বেদনা উপভোগ করে মন খারাপ করো না, কারণ কি কৃষ্ণ আমাদেরও কিন্তু এরকম বেদনা দিয়েছে। হালাকি কৃষ্ণ সামনে, ভগবান সামনেই है।
কুরারি যদি মনে করে থাকে যে কৃষ্ণ তার রমণীদের সঙ্গে হয়তো নিদ্রা যাচ্ছেন, তাই তারা গুপ্তবোধ অর্থাৎ তার অবস্থান তাদের কাছে অজ্ঞাত বলে সেই ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করছেন। তিনি হয়তো এই জগতের বাইরে কোথাও রয়েছেন এই রাত্রে, কিন্তু তাকে খুঁজতে কোথাও যেতে হবে সেই সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তারা ক্রন্দন করলেন, আহা এ প্রিয় পাখি, যদিও তুমি একটি সাধারণ জীব, কিন্তু আমাদের মতো তোমার হৃদয়ও গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছে। তোমার নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো সংস্রব ছিল। তুমি কেন এখনো তার প্রতি তোমার হতাশ আসক্তি পরিত্যাগ করছো না? গিভ আপ। এই যে তুমি ভুল ধারণা তোমার যে ভগবান তোমার সঙ্গে আবার তোমার সঙ্গ দেবে, হ্যাঁ, এই ভুল ধারণা ছেড়ে দাও। আমাদেরও এইভাবে বিদ্ধ করেছে ভগবান, তোমাদেরও এরকমভাবে করেছে। ওকে, সো ডোন্ট হ্যাভ দিস মিসকনসেপশন দ্যাট হি ইজ গোইং টু কাম অ্যান্ড প্যাসিফাই। এইভাবে প্রলাপ করছে। এরপর 16 নম্বরের অনুবাদে প্রভুপাদ বলছেন, দুঃখী চক্রবাকি, মানে এবার রানীরা চক্রবাকি পাখিকে বলছেন। আগেবার কাকে বলেছিল? কুরারি পাখি, এবার চক্রবাকি। তোমার চোখ বন্ধ করার পরেও তুমি সারা রাত্রি ধরে তোমার আদর্শিত পতির জন্য করুণভাবে ক্রন্দন করছো। তো মানে চক্রবাকি পাখিও হয়তো আওয়াজ করছে। অথবা এটা কি ঠিক যে তুমি আমাদের মতো অচ্যুতের দাসী হয়েছ এবং তার পাদস্পর্শে ধন্য ফুল মালাকে তোমার খোপায় পরিধান করার জন্য লালয়িত হয়েছ, এই জন্য তুমি আওয়াজ করছো? এটা কি? তো এইভাবে তারা প্রলাপ করছে। এবার আমরা আজকের শ্লোকে প্রবেশ করব। তো এই শ্লোকটি আমরা পাঠ করব, নাম্বার 17। ভো ভো সদা নিস্তনাশে উদানবন আলব্ধ নিদ্রো অধিগতা প্রজাগরা কিং বা মুকুন্দ পরিতত্মলঞ্ছনা প্রাপ্তম দশম ত্বং সগতো দুরাত্যয়ম। Is the tune right or Bhagavad Gita second tune হবে নাকি এটা? ভো ভো সদা নিস্তনশে উদানবন আলব্ধ নিদ্রো অধিগতা প্রজন। No, I think it's okay. ভো ভো সদা নিস্তনাশে উদানবন আলব্ধ নিদ্রা দিগতা প্রজাগরা কিং বা মুকুন্দ পরিতত্মলঞ্ছনা প্রাপ্তম দশম ত্বং চ গতো দুরাত্যয়ম। ভো ভো সদা নিস্তনাশে উদানবন আলব্ধ নিদ্রো অধিগতা প্রজাগরা কিং বা মুকুন্দ কিং বা মুকুন্দ পরিতত্মলঞ্ছনা প্রাপ্তম দশম ত্বং চ গতো দুরাত্যয়ম। ভো ভো সদা নিস্তনাশে উদানবন আলব্ধ নিদ্রা অধিগতা প্রজাগরা
किं वा मुकुन्दं परितात्मलञ्छन प्राप्तं दशां त्वं च गतो दुरात्ययम् भो भो सदा निष्टनाशेयुदान्वन् आलब्धनिद्रादिगतप्रजागर किं वा मुकुन्दपरितात्मलाञ्छन प्राप्तं दशं त्वच गतो दुरातयम्। माताजी, भो भो सदा निष्टनाशेयुदान्वन् आलब्धनिद्राधिगतप्रजागरा किं वा मुकुन्दपरितात्मलाञ्छन प्राप्तं दशं त्वं च गतो दुरात्ययम्। অনুবাদ এবং ট্রান্সলেশন 17 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ। হে সাগর, তুমি সর্বদা রাত্রে না ঘুমিয়ে গর্জন করছো, তুমি কি অনিদ্রায় ভুগছো? অথবা আমাদের সঙ্গে মুকুন্দ তোমারও চিহ্ন সকল অপহরণ করেছে কি, এবং তুমি তাদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিরাশ কি? তো এখন সাগরকে বলছে, তুমিও কি অনিদ্রায় ভুগছো? অনিদ্রার ইনসোমনিয়া, আর ইউ সাফারিং ফ্রম ইনসোমনিয়া? তুমিও গর্জন করছো সারা রাত? অথবা আমাদের সঙ্গে মুকুন্দ তোমার চিহ্ন সকল অপহরণ করেছে কি? চিহ্ন সকল, তো আমি ইংলিশে দেখছিলাম, ইংলিশে কি ওয়ার্ড লেখা আছে চিহ্ন সকলকে? ইনসিগনি, ওকে। ওটার মানে হচ্ছে মানে যেমন প্রত্যেক মানে আমি গুগলে দেখছিলাম ইনসিগনিয়েন্স মানে কি, মানে যেমন প্রত্যেক একটি পদের একটা সিম্বল হয়। যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন আপনার দেখি যে পুলিশের তারা হয় না হাতে, এখানে সিম্বল হয় না, 3-4টে ব্যাচ থাকে না? একটা সিঙ্গেল ব্যাচ মানে হয়তো জুনিয়র, 2-3টে ব্যাচ থাকলে মানে হ্যাঁ কোনো অফিসে মানে হাই, ঠিক তেমনই মানে দিস ইজ ওনাদের উপলব্ধির একটি প্রতীক। ঠিক তেমনি হে সাগর, তুমিও কি তোমার চিহ্ন সকল অপহরণ করেছে কি ভগবান? আর তুমি সেগুলোর জন্য খোঁজার ব্যবস্থা, মানে তুমি কি তাদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিরাশ কি? এইভাবে প্রলাপ করছেন রানীরা, দ্বারকার রানীরা সাগরকে দেখে। যদি ভালো করে দেখেন, কোন সাগর পাশে? গঙ্গাসাগর না, বে অফ বেঙ্গল, নো, অ্যারেবিয়ান সি, কারেক্ট, ওই দিকটা তো দ্বারকা, ঠিক না? তো সামনে তো সাগর আছে, তারাও বলছে তুমি কি, হে সাগর, তুমিও কি ভগবানের বিরহে, বা ভগবান কি তোমাদের কিছু নিয়ে নিয়েছে নাকি, অপহরণ করেছে তোমাদের চিহ্নগুলি? তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ বলছেন, শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে যেখান থেকে বহু পূর্বে লক্ষ্মী ও কৌস্তবমণি উত্থিত হয়েছিল, সেই দিব্য দুধ সাগরের সঙ্গে দ্বারকাকে পরিবেষ্টন করে থাকা সমুদ্রকে কৃষ্ণের রানীরা এক ভেবে ভুল করেছেন। সো যেখান থেকে বহু পূর্বে লক্ষ্মী ও কৌস্তবমণি উত্থিত হয়েছিল, তো আমরা জানি সমুদ্র মন্থনের সময় এগুলি সব উত্থিত হয়েছিল। তো দ্বারকার রানীরা সেই সমুদ্রকে, সেই অ্যারেবিয়ান সিকে বাংলা কি বলে, আরব সাগর, হ্যাঁ কারেক্ট, সেই আরব সাগরকে দেখে বলছে যে ইউনো, মনে করছে সেই, কারণ কি ওনারা এখন প্রলাপ, এখন ভগবানের প্রেমে ওরা উন্মত্ত হয়ে গেছেন। আর সেই
কথা ভেবে, সমুদ্রের মন্থনের সময় কথা ভেবে, যেখান থেকে বহু পূর্বে লক্ষ্মী ও কৌস্তব মুনি উত্থিত হয়েছিল, সেই দিব্য দুধ সাগরের সঙ্গে দ্বারকাকে পরিবেষ্টন করে থাকা সমুদ্রকে কৃষ্ণের রানীর, কারণ কি দ্বারকাকে পরিবেষ্টন করা মানে দ্বারকার সঙ্গে তো সাটিয়ে আছে না অ্যারেবিয়ান সি, যদি দেখি, এইভাবে ভুল করেছেন। এই সমস্ত কিছু লক্ষ্মী ও কৌস্তব মুনি শ্রী বিষ্ণুর দ্বারা অপহৃত হয়েছিল এবং তারা এখন তার বক্ষে বাস করছেন। তো সমুদ্র মন্থনের সময় যে উঠেছিল, তো দেখা গেলে মা লক্ষ্মীও কিন্তু ভগবানের চেষ্টে বিরাজ করেন এবং কৌস্তব মুনি ভগবান চেষ্টেই পড়েন তো মণি লকেট। রমণীরা ভেবেছিলেন যে সাগর পুনরায় ভগবানের বক্ষ উপরে লক্ষ্মীর নিবাস ও কৌস্তব মুনির চিহ্ন দর্শন করার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন, আর তাই তারা এই বলে সহানুভূতি জ্ঞাপন করছেন যে তারাও সেই চিহ্নগুলি দর্শন করতে ইচ্ছুক। এছাড়া রানীরা ভগবানের বক্ষে কুমকুম চিহ্ন দর্শন করতে ইচ্ছুক, যা তিনি যখন তারা তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন তাদের স্তন থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তো যখন ভগবান এই রমণীদের আলিঙ্গন করেছিলেন, তো রমণীদের বুকে যে কুমকুম লাগানো থাকতো সেটি ভগবানের বুকে স্ট্যাম্প হয়ে যায়। তো রানীরা সেটাও দেখার জন্য খুবই আগ্রহী। শর্টে বলা, ভগবানকে দেখার জন্য খুবই আগ্রহী। ভগবানের বিরহে তারা উন্মত্ত হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, থাকতে পারছে না। কিন্তু ভগবান কোথায়? ভগবান আসলে তাদের সামনেই। ভগবান তাদের সামনে, আমরা দেখছিলাম না কিভাবে জল ক্রীড়া করছিলেন ভগবান। কিন্তু তারা ওই অষ্টম স্তরে গিয়ে, প্রেম ও বৈচিত্র্যের অষ্টম স্তরে গিয়ে এইভাবে প্রলাপ করছেন। ওকে, তো এখানেই শিল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। অনেকগুলি শ্লোক কভার করা হলো আজকে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে সেই রমণীরা, ভগবানের পত্নীরা দ্বারকায় ভগবানের বিরহে প্রলাপ করছেন, কিন্তু ভগবান যদিও তাদের সামনে আছেন। যেমন আমরা আলোচনা করলাম যে এরা সব অনেক উচ্চ শুদ্ধ ভক্ত, উচ্চ স্তরের শুদ্ধ ভক্ত। সমাজে আমরা শুনে থাকি নানা রকম যে ভগবানের এত বিবাহ হয়েছিল, এরকম অজ্ঞানতার কারণে আমরা সেগুলো শুনে থাকি, সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম। আর কিভাবে যারা যারা সেই রাত্রে উপস্থিত সবাইকে রমণীরা, যেমন চাকর পক্ষী, কুরারি পক্ষী, চক্রবাক পক্ষী, কুরারি পক্ষী এবং সমুদ্রকেও প্রলাপ করে বলছেন যে তোমরাও কি ভগবানের বিরহে সেই ব্যথা অনুভব করছো। এছাড়া তো এখানে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের আজকে আলোচনা রাখছি। আর আজকে খুবই শুভ দিন। আজকে থেকে আমরা তুলসী মাকে এবং শালিগ্রাম ভগবানকে আমরা জল অর্পণ করি। আজকে থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তুলসী মহারানীর উপর সুন্দর একটি ঘটি, টিপ 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 করে জল পড়বে না, তুলসী মহারানীকে জল প্রদান করবেন। কারণ কি এই গ্রীষ্মকালের এই বৈশাখ মাসে খুবই তাপ, ওই জন্য এই আমরা এক মাস তুলসী মহারানীকে এইভাবে আমরা সেবা করি। আপনারাও আপনাদের বাড়িতে তুলসী মহারানীকে সেবা করবেন। তো আজকে তুলসী জল, শালগ্রাম জলদান আজকে থেকে এক মাস না, এক্স্যাক্ট 1 মান্থ শুরু। আর এছাড়া হচ্ছে আজকে পয়লা বৈশাখ, বেঙ্গলি নিউ ইয়ার। তাই আমি ভাবছিলাম যে আমাদের বেঙ্গলি নিউ ইয়ারে সঙ্গে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কোনো কিছু লিঙ্ক আছে কিনা, বেঙ্গলি নিউ ইয়ারের কোনো লিঙ্ক আছে কিনা। তো আমি গুগলে ট্রাই করলাম, তারপরে কোনো কানেকশন পেলাম না। ঠিক এই ক্লাসে যখন এসেছি তখনই হিজ গ্রেস মোহন গোবিন্দ প্রভু একটি শুভ নববর্ষের মেসেজ পাঠিয়েছেন। তো সেখানে ইনফরমেশান আছে যে কোথা থেকে এই মানে এই শুভ নববর্ষ, মানে ভেরি ইট অল স্টার্ট। তো এটি মহারাজ, where is that message? মহারাজ শশাঙ্ক, যিনি প্রথম স্বাধীন বাংলার রাজা ছিলেন, মহারাজ শশাঙ্ক, উনি 590 থেকে 625
উনি বেঁচে ছিলেন, সিই ওনার মানে ওনার টেনিওর। আর উনি এই বাংলা মানে স্বাধীন বঙ্গের 594 সালে এই বেঙ্গলি নিউ ইয়ার স্টার্ট করেন মহারাজ শশাঙ্ক। তো 594 থেকে যদি 2000 এখন 24 চলছে মাইনাস করি, তাহলে আমরা জানতে পারবো এখন এই বছর কত বছর। তো 1431 বেঙ্গলি নিউ ইয়ার আজকে শুরু হলো। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য ক্যালকুলেশন। এটা সব মহারাজ শশাঙ্ক থেকে শুরু হয়ে এসেছে। বাট আই ডিড নট ফাইন্ড এনিথিং টু লিঙ্ক বিটুইন বেঙ্গলি নিউ ইয়ার অ্যান্ড, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর থেকে এটাও এভিডেন্ট যে মহাপ্রভু সময়ও এই বেঙ্গলি নিউ ইয়ার ছিল, মহাপ্রভুর সময়ও। যদিও মহাপ্রভুর পরে আমরা গৌরাব্দ, যারা গৌরীয় বৈষ্ণব তারা গৌরাব্দ মেনে চলেন, বাট দিস বেঙ্গলি নিউ ইয়ার ওয়াজ অলসো প্রেভেলেন্ট ডিউরিং মহাপ্রভুস টাইম, এটাই এটা প্রুভ করে। That's all I have to say. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, শিল প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। সো আমি ভাবছিলাম আজকে শুভ দিন, একটু মহাপ্রভুর ভজন কীর্তনে আমাদের করা উচিত। তো আমরা এই বেঙ্গলি নিউ ইয়ার শচীসুত অষ্টকম দিয়ে শুরু করতে পারি। শচীসুত অষ্টকম কি যায়। Oh, will that be very difficult to repeat? বাংলা বাংলা ভজন তো শচীসুত অষ্টকম সংস্কৃত, হ্যাঁ রিপিট করতে ডিফিকাল্ট হবে। গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, দ্যাট ইজ ইজি। ঠিক আছে, গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, গৌরাঙ্গের সে জানে ভক্তি রস সার, সে জানে ভক্তি রস সার, গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, গৌরাঙ্গে হৃদয় নির্মল ভেল তার, হৃদয় নির্মল ভেল তার, হৃদয় যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুই যাই বলিহারি, তারে মুই
जाए बोलिहारी तारे गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे সবাই হৃদয় দিয়ে কীর্তন করুন উচ্চস্বরে সে জন ভক্তির অধিকারী সে জন ভক্তির অধিকারী অধিকার গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণয় নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত সুত পাশ শ্রী গৌর মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি শ্রী গৌর মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি তার হয় ব্রজ ভূমে বাস তার হয় ব্রজ ভূমে বাস তার হয় ব্রজ বাস তার হয় ব্রজ ভূমে বাস গোরা প্রেম রসানবে সে তরঙ্গে যে বাদুবে গৌরা প্রেম রসানবে সে তরঙ্গে যে বাডুবে সে তরঙ্গে যে বাদু সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ মাধব অন্তরঙ্গ সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ মাধব অন্তরঙ্গ ওই গৃহে বাবনেতে থাকো হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকো গৃহে বাবনেতে থাকো হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকো নেতে থাকো নরতম মাঙ্গে তার সঙ্গ মাঙ্গে তার সঙ্গ নরতম মাঙ্গে তার সঙ্গ गौरांग महाप्रभु की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शील प्रभुपाद की जय शील प्रभुपाद की जय जय बोलने वालों की जय प्रभु की